ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ कोई मिडल क्लास का व्यक्ति है, हर एक परिवार इसने झंबिया है। गरीबों के कोल दो वक्ती रोटी का फिक्र है। आम तौर पर जोड़े मिडल क्लास ने उन्होंने काम धंधे, छोटे व्यापारियों के काम धंधे टुट गए हैं, वो भी घरों में बैठे है। जोड़ा अमीर व्यक्ति है उसका मुनाफा बंद हो गया है। सो लगभग दुखी हर कोई व्यक्ति है। किसी दियां सोचां जां फिक्रां की गल करिए वड्डियां ने ते किसी दियां छोटियां ने, पर हैगियां सारियां दी। पर अज मैं जिक्र करना, तुसी हैरान होवोगे कि एक व्यक्ति नूं जान दे के मुल तारना पिया अपनी इनकार का सिर्फ एक ना बोलण करके। कि हुण इंसान अपनी मर्जी नाल ना भी नहीं आख सकता। एक व्यक्ति नूं ना कह के अपनी जान दे के मुल तारना पिया ते एक उस औरत जिसका नाम मधु दस्सिया जा रहा है, उस औरत दे 9 महीनों का बच्चा है, गोद चक्या होया है। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खबर ਸਾਂਝੀ करनी है, ਤੁਹਾਡੇ लू कंडे खड़े होणगे। पर इस तो पहला आपां उन्हां दी भी गल कर लईए जिहड़े बीते कई दिनों तो घरां विच बंद सी, कहिंदे सी गुजारा औखा है, राशन नहीं मिलदा। जदों शराब के ठेके खुले है, 5-5 7-7 घंटे लाइनां विच जाके लगे शराब लैके मुड़े है। दिल्ली की सरकार ने 70% टैक्स वधाया। बाद दे विच जदों गलबात उन्हां नाल कीती गई, वो कहंदे 70 की बजाय भावें 150% वधा देण, जिहड़ी चीज़ बई लैण वाली है वो तो लैनी है। सुण उत्थे टैक्स के उत्तों जिहड़ा वाधू उगराहिया जाना पैसा, दिल्ली सरकार ने यह ऐलान किया है कि उहदे नाल असीं कोविड-19 पैंडैमिक के बाबत जिहड़े फंड ने ये इत्थों टैक्स वसूलिया उहदे विच पावांगे। पर हुण दुनिया भर के लोगों दी नज़रां टिकियां हुईयां ने कि हाल की घड़ी ते लॉकडाउन करके, समाजिक दूरी करके, फिजिकल डिस्टेंसिंग करके गुजारा किया जा रहा है। इसकी दवाई कोई आवेगी या नहीं। अज इजराइल के रखिया मंत्री ने दावा ठोक दिता है कि असी दवाई तैयार कर लई, उहदा उत्पादन भी असी करन लग पए, बस असी उसनूं पेटेंट करवा रहे हैं। जिद्दण उधरों हरी झंडी मिल गई, दवाई असी मार्केट में सुट देंगे। हले इन्हां खबरों की स्याही नहीं सुक्की। दूसरे पासों इटली तो भी लगभग इस तरह की खबर आ गई। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि जदों चीन के वुहान शहर तो इस वायरस की शुरुआत हुई, उहदे तो बाद दूसरा सब तो वध प्रभावित होने वाला मुल्क इटली सी। इटली ने दावा किया है कि असी एंटीबॉडीज़ लभ लईआं ने। सो उम्मीद है कि ये चंगियां खबरां आने वाले दिनों में सारिਆਂ ਦੇ सामने आ जाणगीਆਂ। ते हुण मैं तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा उस व्यक्ति की जिहड़े व्यक्ति नूं ना करके अपनी जान गवाउणी पै गई। वो व्यक्ति बांका जिले के मैनवा पिंड दा, मैनवा पिंड दे विच नाई दा काम करदा सी, हजामतां करदा सी लोकां दीआं। हुण कई लोग उहदे कोल गए, वो कहंदे यार आ देख साडे वाल किड्डे किड्डे होए पे आ, दाढ़ी साडी किड्डी किड्डी होई पई है, क्यों नहीं साडा तूं काम करदा। उन्हें सिर्फ ये गल कह के इनकार कर दी कि मैं कानून नूं हत्थ विच नहीं लै सकदा, मैं कानून भंग नहीं कर सकदा। जे मैं तुहाडे नाल तुहाडे कहे ते हजामत करन लग पिया, तुहाडे वालां दी कटिंग करन लग पिया, तुहाडी दाढ़ी ठीक करन लग पिया, जेकर सरकार नूं जां सरकारी दरबारे ये गल जा पहुंची, गरीब बंदा है भाई, मेरे तो ये मार झल्ली नहीं जानी। हुण उन्हां बंदिआं नूं ना कौन कहे, कदे तूं ना करन वाला कौन है। उहनूं बाहला टाइम नहीं लाया, जहानों तोड़ दिता है। एक नाई ने पैनवा पिंड विच बांका जिले दे विच ना कीती कि मैं कानून दीआं धज्जियां नहीं उड़ा सकदा। तुसीं कर्फ्यू तोड़ के, लॉकडाउन तोड़ के मेरे कोल आए हो, मैं हत्थ बन्नदा घरां नूं चले जाओ, मेरा अपना परिवार है। वो कहंदे तेरे परिवार दा तैनूं दसदे हैं कि बाली वारस कौन होवेगा। ये तां एक ना दे बदले उस व्यक्ति नूं अपनी जान गवाउणी पई। ते हुण अगला जिक्र मैं मधु दा करना चाहुंदा। मधु नां दी औरत है, बड़ी उम्र की भी है नहीं, सिर्फ 9 महीनों का उहदे पुत्र गोदी खेडण वाला। हुण मेहनत मजदूरी करके वो अपनी जीविका चला रही सी, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही सी। ते इस औरत के पति का नाम दिनेश दस्सिया जा रहा है। अपने 9 महीनों के बच्चे नूं चुक के कड़कदी धुप दे विच जिथे रोटी रोजी कमा के खा रही सी, जब उत्थे काम बंद हो गया। ये लॉकडाउन ने हर एक की जिंदगी प्रभावित की है। जिथों मैं शुरुआत की है, भावें मजदूर है, गरीब है, किसान है, व्यापारी है, छोटा है, वड्डा है, अमीर है, प्रभावित सारे कीते ने। जिंदगी का हर रंग प्रभावित किया है।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਧੂ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਉਸ ਕੁੱਲੀ ਨਾਲੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਟਕੇਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਇੰਦੌਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਕੜਕਦੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ, ਕਮਲਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਔਰਤ ਤੇ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਝਲਕੀ ਨਾ, ਛਲਕ ਵੀ ਪਈ ਤੇ ਝਲਕ ਵੀ ਪਈ। ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਧੇਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੋਟ, ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਸੰਦ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਡਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਛੁੱਟ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਸਤੂਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਖਬਰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਭਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।